لنترانی نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ دیکھیے آج کی خاص خبر۔ نئی دہلی ستمبر پریس ریلیز۔ غالب اکیڈمی نئی دہلی میں ایک روزہ اردو قومی سیمینار انجام پذیر ہوا۔ آئیے جانتے ہیں پوری خبر۔ کمال پبلیکیشن جبل پور، کتاب پبلیکیشن ممبئی اور سالیٹیئر لٹریچر فاؤنڈیشن نئی دہلی کے باہمی اشتراک سے منعقد اس تقریب میں اردو آنگن ممبئی کا خصوصی شمارہ، جو ڈاکٹر محمود شیخ کو منسوب ہے، اس کا اجرا اور کمال پبلیکیشن سے شائع 3 اور کتابیں، اس کے ساتھ ہی کتاب پبلیکیشن ممبئی کی 2 کتابوں کی تقریب رونمائی بھی انجام کو پہنچی۔ وحشی سعید کشمیر کے حیات فن پر ڈاکٹر رضوان انصاری کی تصنیف بھی اس بزم میں جاری کی گئی۔ غالب اکیڈمی نئی دہلی میں جناب چندر بہان خیال، ڈاکٹر خالد محمود، ڈاکٹر سیفی سرونجی، جناب جانکی پرساد شرما، ڈاکٹر قاسم الحقانی، جناب عرفان اعظمی، پرنسپل اسلم شیخ، جناب فیروز کمال، دکشت دنکوری، جناب معین اختر، جناب عتیق الرحمان اوگانوی، جناب اشفاق کمال، جناب غلام غوث، جناب آتش رضا شیخ پوری، طیب نعمانی کولکتہ صاحبان کی شرکت سے تقریب کی رونق دوبالا ہو گئی۔ سیمینار کے آغاز میں جناب فیروز کمال نے اپنے استقبالیہ خطبے میں پروگرام کی اہمیت و افادیت کے ذکر کے ساتھ ہی اردو زبان کی ترویج و اشاعت عہد حاضر کے تناظر میں کس طرح ممکن بنایا جائے تاکہ جدید عصری علوم کے ساتھ زبان اردو سے نسل نو بہرمند رہے، اس کے لیے روڈ میپ تیار کیے جانے کی گزارش ماہرین تعلیم اور ماہرین لسانیات سے کیا۔ اردو آنگن ممبئی خصوصی شمارہ ڈاکٹر محمود شیخ نمبر کی رونمائی سیمینار کے پہلے سیشن کے صدر جناب چندر بہان خیال، قومی کنوینر اردو مشاورتی کونسل، دوسرے سیشن کے صدر مقتدر ادیب و شاعر، سابق وائس چیئرمین دہلی اردو اکیڈمی ڈاکٹر خالد محمود صاحب، معروف مفکر و ادیب ڈاکٹر قاسم الحقانی، مشہور شاعر ادیب مدیر انتصاب ڈاکٹر سیفی سرونجی، جناب جانکی پرساد شرما، رکن قومی مشاورتی کونسل، سوشل ورکر جناب سید ساجد حسین، ڈاکٹر افسر خان، ڈاکٹر شکیل انصاری، محترمہ پروین شغف، محترمہ ریشم زیدی اور وابستان دہلی کے علم و ادب کے پروردہ جناب متین امروہی صاحب کے دست مبارک سے انجام پایا۔ اس موقع پر اردو آنگن ممبئی کے مالک و مدیر جناب مشیر انصاری صاحب کی عدم موجودگی کو آج کی محفل کا ادبی خلا قرار دیتے ہوئے کمال صاحب نے کہا کہ انہی ناگزیر حالات کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، لیکن ادب نوازی کے لیے انہیں بطور خاص اس مجلس میں یاد کیا جانا ہماری ادبی ذمہ داری ہے۔ جن کتابوں کی رونمائی کی گئی ان میں مٹھی بھر خواب، شعری مجموعہ ریاض منصف ممبئی، یہ تو سچا قصہ ہے آپ بیتی، مصنف ڈاکٹر سیفی سرونجی، سفینہ تنہا سا، سلل تیواری سلل، زنجیر آدھی رہ گئی، آتش رضا شیخ پوری، سہما ہی انتصاب سرونج شامل ہے۔ آخر میں امتیاز گورکھپوری صاحب نے اظہار تشکر فرمایا۔ اس کے فوراً بعد متین امروہی صاحب کی صدارت میں مشاعرہ شروع ہوا۔ جناب عرفان اعظمی نے نظامت کے فرائض انجام دیا۔ شعراء جن کی شرکت سے محفل گل و گلزار رہی وہ ہے ریاض منصف، اقبال نادر ممبئی، طیب نعمانی کولکتہ، پروین شغف دہلی، راشد راہی، سلل تیواری سلل، مہو جبل پوری، امتیاز گورکھپوری ممبئی، ریتو کوشک، سریتا جین، نتن کبیر، علی ساجد، اسلم قریشی بھوپال شامل ہے۔ مشاعرہ کے فوراً بعد پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کمال پبلیکیشن جبل پور، کتاب پبلیکیشن ممبئی، سالیٹیئر لٹریچر فاؤنڈیشن نئی دہلی کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ایسی ہی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے لنترانی نیوز لائیو۔
बड़े और से सामी और स्टेज पर तशरीफ फरमा सदर मंडल सभी मौजूद मेहमान सर, मैं सबसे पहले सॉलिटेयर लिटरेचर फाउंडेशन कुमार पब्लिकेशन और किताब पब्लिकेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा जबरदस्त जो है एक रोजा कौमी सेमिनार रखा। उर्दू की फिक्र की उन्होंने, जो किताब यहाँ रिलीज हो रही है वो एक बहुत बड़ा कदम है उन लोगों पर जिन्होंने किताब को लिखा है। और मैं खुशनसीब हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौजूद किया और आप अदब वालों के साथ रहकर मैं भी संदर्भ हो गया, मैं ऐसा समझता हूँ। मैं अंजुमन इस्लाम महाराष्ट्र मुंबई के साबु सिद्दीक टेक्निकल कॉलेज का 14 साल लेक्चरर रहा और 22 साल प्रिंसिपल रहा। 36 साल मैंने तालीमी खिदमत अंजाम दी। उर्दू मीडियम स्कूल, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। मैंने कोई MA BA BEd ये सब मैंने नहीं किया। मैं कोई सहाफ़ी हूँ, मैं दानिश्वर हूँ, मैं मुहक्किक हूँ, लेकिन उर्दू से शौक पर लगा रहा। उर्दू मीडियम स्कूल हमारे यहाँ थी, लेकिन उसका भी जो मेयार था वो 8वीं स्टैंडर्ड से टेक्निकल स्कूल था। तो लैंग्वेज फर्स्ट थी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट जो थे वो सब जो इंग्लिश में हुआ करते थे। तो उर्दू से लगाव होने के बावजूद भी उर्दू की जो लैंग्वेज में ये सब सुन रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, उसका हम मतलब उसका इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी में नहीं कर सके, क्योंकि उसके लिए भी तालीम का होना जरूरी था और माहौल का होना जरूरी था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो है मुझे शौक व ज़ौक़ हुआ और मैं जब मेरे मुंबई के दोस्त जो है इम्तियाज गोरखपुरी साहब, उनके साथ में जुड़ा और मुंबई में जो है फारूक सईद साहब बुलबुटे उनके साथ जुड़ा, उर्दू मरकज के साथ जुड़ा, मुंबई उर्दू आमिर संसदा मुशीर अंसारी, डॉक्टर अलाउद्दीन शेख के लोग मुशायरे के प्रोग्राम करने लगे। तो मैं उनके साथ जुड़ा तो मुझे बहुत ज़ौक़ व शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी कुछ उर्दू के लिए काम करूँ। और इन लोगों के साथ जुड़कर मैं समझिए कि मैं एक उर्दू दोस्त बन गया था। उर्दू की मदद के लिए मैं कोशा हो गया और मैंने भी जो है ये सोचा कि उर्दू का जो प्रोग्राम है, उर्दू के जो रिसाले निकलते हैं, उर्दू की चाहत रखने वाले जो उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके फरोग के लिए वो जो है उनकी कुछ मदद की जाए। इसलिए मैंने भी एक छोटा सा यारान उर्दू मुंबई मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसके अगराज और मकासद सिर्फ ये थे कि मैं इन तमाम लोगों की मदद करूं, उर्दू वालों की सताइश करूं, माली मदद करूं, क्योंकि बहुत सारी दुश्वारियां जो इसमें आती हैं वो माली मदद मैं खुद की जात से अपने ही पैसे से अपने कारोबार से मैं करना चाहता हूं उर्दू खिदमत के लिए, उर्दू की बका के लिए। और आज मैं खुशनसीब हूं कि इस सेमिनार का मैं हिस्सा रहा और जो है ऐसे सेमिनार का इनेकाद होना चाहिए ताकि उर्दू का फरोग हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जो है जो जैसे मकाले पढ़े गए और मुझे सॉरी मैं बोलता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि मुझे भी लिख कर लाकर पढ़ना चाहिए और मैं वो काम कर सकता हूँ, मेरे जज्बात को कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अभी ये नया कॉन्सेप्ट मैंने कभी ऐसे सेमिनार अटेंड नहीं किए थे। आज इसमें मैंने अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को लिख कर लाकर हम पढ़े, तो ये भी एक काम है, ये भी मेरा एक मैसेज जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये जो आज सेमिनार का इनेकाद हुआ, जो मैंने सुना, उर्दू की कमी को, उर्दू के फरोग को, हर चीजों में बहस हुई। लेकिन मेरी फिक्र ऐसे मुदर्रिस से आला, जब मैं रिटायर्ड हूँ तो भी मैं एक्स प्रिंसिपल हूँ, तो मेरी फिक्र ये है कि उर्दू जो है वो हाशिए पर आ गई है, उर्दू जो है खत्म हो रही है। उर्दू के फरोग के लिए हम सबको मिलजुल कर जो है बैठ कर एक फिक्र कर गौरव फिक्र की बात है, उसको सोचे कैसे इसको करें, क्योंकि उर्दू का खत्म होना जैसे दीन से खत्म होना है। मतलब बुनियादी तालीम को अगर हम अपने बच्चों को उर्दू में नहीं देंगे, भले वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, कहीं भी पढ़े, लेकिन उर्दू का पर्चा अगर हमारे घर में नहीं आ रहा है, उर्दू के लर्निंग सेंटर्स हमारे एरिया में नहीं है, उर्दू का प्रिंट मीडिया हमारी तरफ नहीं आ रहा है, उर्दू का रुझान नहीं आ रहा है, हम उर्दू जुबान में बात नहीं कर रहे हैं, तो ये जो तालीम और तरबियत है वो बचपन से अगर हम अपने फैमिली को, अपने बच्चों को नहीं देंगे तो उर्दू जिंदा नहीं होगी, ऐसा मेरा कहना है। और आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम जो है मकाना निगारों को, जो उन्होंने अच्छे मकाले पढ़े, अच्छी निजामत की। मैडम मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया के लिए आपने मुझे बुलाया और इस तरह से आप बुलाते रहिए ताकि मैं भी कुछ आपका हिस्सा बन सकूँ, उर्दू दूर बन सकूँ और आपके लिए खिदमत कर सकूँ। शुक्रिया अदा करना। और मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि मुझे याद तो नहीं, मैंने सुना था कि मुलाकातों का ये अंदाज सुबह यूं ही सुबह शाम रहे,
ملاقاتوں کا یہ انداز صبح و شام رہے، بچھڑ بھی جائے تو قائم دعا و سلام رہے. لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے. بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے اور دیکھتے رہیے لنترانی نیوز لائیو.